quantum numbers gives the geometrical address of an electron in a circular orbit. Quantum numbers are mainly classified into 4 types. They are principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So like that they are classified into 4 types. Here principal quantum number is denoted by n. Here azimuthal quantum number is denoted by L. Magnetic quantum number denoted by M, and finally spin quantum number denoted by S. So like that n principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So here these 4 quantum numbers gives the geometrical address of an electron in a circular orbit. So here first we'll go through that what is principal quantum number, what is the importance of principal quantum number. Principal quantum number. So here principal quantum number is denoted by n. n is equals to 1, 2, 3, 4, dash dash dash. So in English let us K, L, M, N, so on. So like that principal quantum number is denoted by n. So n is equals to 1, 2, 3, 4, dash dash dash, or in English let us K, L, M, N, dash dash dash. So here by applying 2n square equation, it gives maximum number of in a circular orbit, that is 2 electrons, 8, 18, 32 electrons, so on. So by applying 2n square equation, it gives maximum number of electrons in a circular orbit. And next one, here n gives the energy levels. Suppose here if n is equals to 4, that is 4th orbit. So means it gives the size of the atom. Suppose 4 orbits are present, so naturally it gives the size of the orbit. Means how many orbits are present? 4 orbits are present means the atom is like this. Means it gives the size of the orbit, size of the atom finally, and energy of the electron. So how much energy is needed? So like this, what is the importance of principal quantum number? It gives size of the atom and energy of the electron. So like that, here principal quantum number is denoted by n. n equals to 1, 2, 3, 4, denoted by, or English let us KLMN. By applying 2n square equation, it gives maximum number of electrons, that is 2, 8, 18 and 32. So here, so it gives mainly what? The size of the atom and energy of the electron. So second quantum number, that is azimuthal quantum number. Second one, azimuthal quantum number. So who proposed this quantum number? Number 1, Sommerfeld. Sommerfeld proposed this quantum number. It is denoted by letter L. L can have values from 0 onwards, 0, 1, 2, 3, dash, 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 up to n minus 1. So here, if n is equals to 1, L is equals to 0.
If n equals to 2, L equals to 0, 1. If n equals to 3, L is equals to 0, 1, 2. If n equals to 4, L is equals to 0, 1, 2, 3. Means, what is the importance of this quantum number? It gives sub-orbits. It gives what? Sub-orbits. They are nothing but orbitals. So here, if n equals to 1, 0 means they are known as s orbitals. Here, suborbitals. They are nothing but what? Or we can call it as orbitals. Like this, orbitals. So orbitals are mainly classified into, they are classified into s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. Then here it gives the shape of the orbitals. What is the importance of azimuthal quantum number? It gives the shape of the orbitals. So here, how? Like this, s orbital is spherical, like this. It is spherical in shape. P orbital, dumbbell. D orbital is double dumbbell. F orbital is 4 dumbbells. It is very difficult to represent. This is S, P, D and F. 3 and finally 4. So what is the importance of this quantum number? It gives suborbits. They are nothing but orbitals. Shapes of the orbitals. S orbital is spherical. P orbital is dumbbell. D orbital is double dumbbell. F orbital is complex. So like that, they are classified into 4 what you call suborbits. They are nothing but orbitals. So finally, azimuthal quantum number gives the what? Suborbits in the orbit. Next quantum number, that is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Magnetic quantum number. Who introduced this magnetic quantum number? Landay. Landay introduced this quantum number. It is denoted by letter M. Letter M depends on what? L. How? If L is equals to 0, M is equals to 0. If L is equals to 1, M can have values -1, 0, +1. If L is equals to 2, M is equals to -2, -1, +1, +2, like this. Means here what happened? It gives the what? Magnetic quantum number. Means it depends on azimuthal quantum number L. What is the importance of this quantum number? It gives the orientation of an electron. So here L equals to 0, M equals to 0, L equals to 1 means -1, 0, 1. So like this, so on. If L is equals to 3, M can have values -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So it gives the magnetic orientation of an electron. So that is the importance of magnetic quantum number. Fourth one is spin quantum number. Who introduced this quantum number? Uhlenbeck and
Gaudsmith introduced this quantum number. So here it is denoted by letter S. So what is the importance of this quantum number? Means if an electron rotates clockwise, indicated by plus of, it gives what? A spin. It gives spin of an electron. It gives what? A spin of an electron in a circular orbit. So here, if electron rotates clockwise, indicated by plus half, so we can denote like this. If electron rotate anti-clockwise, indicated by minus of, like this. If orbital contains two electrons, like this, one electron will rotate clockwise, another will rotate anti-clockwise. Means the net charge of the degenerate orbital is 0. So like that, 4 quantum numbers. First one, number 1, principal quantum number. Principal quantum number gives the number of, and it is nothing but size of the atom. Number 2, that is azimuthal quantum number, gives the shapes of the orbitals. Number 3, magnetic quantum number gives the orientation of an electron. And number 4, spin quantum number gives the spin of an electron in a circular orbit. 3s1. So here generally this indicates what? This indicates orbit. It is also known as shell. This indicates what? This indicates orbital. This indicates what? A number of electrons. So here orbits or shells are denoted by n. Orbital means that is L. So here number of electrons are x. This type of representation is known as NLX method. NLX. This is third orbit, means this s orbital is present in third orbit and it contains one electron. So this type of representation is called NLX electronic configuration. NLX method. So here write the quantum numbers. Suppose for 3s means 3s1. So here what is n? N is nothing but orbit. It belongs to which orbit? Third. So here L value, L is equals to what for s orbital? 0. What about m? If L is equals to 0, m equals to 0. Then what about spin? S is equals to, you have to write plus of, or you can write minus of. N, L, m and s. These are the quantum numbers. Suppose 3p3. Write the quantum numbers for this what you call 3p3 orbital. So here p orbital means it contains 3 boxes. It contains 3 electrons. They are known as px, py and pz. So here it contains 3 electrons. Then you have to write the n, l, m, s.
like this. Here you have to write, మీరు ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్లకు క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా? ఈ ఎలక్ట్రాన్కి, ఈ ఎలక్ట్రాన్కి, ఈ ఎలక్ట్రాన్కి. ముందుగా మనం బాక్సెస్ డ్రా చేసుకుందాం, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఇలా రాయండి. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఎసిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్. హియర్ px ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఉంది? థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఉంది కాబట్టి 3 అని రాయాలి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఉంది? థర్డ్ ఆర్బిట్లోనే, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. దేంట్లో ఉంది? థర్డ్ ఆర్బిట్. ఇది దేంట్లో ఉంది? థర్డ్ ఆర్బిట్. కాబట్టి 3 3 3 అని రాసాం. ఎందుకోసం అంటే ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్లు థర్డ్ ఆర్బిట్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి 3 3 3 అని రాసాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్ విషయానికి వస్తాం. హియర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమనుకున్నాం? L equals to 0 అంటే s ఆర్బిటాల్, L equals to 1 means p ఆర్బిటాల్, L equals to 2 means d ఆర్బిటాల్, L equals to 3 means what? f ఆర్బిటాల్. సో ఇక్కడ p ఆర్బిటాల్లో ఉంది కాబట్టి 1, ఇది 1, ఇది 1. ఎందుకు? ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ p ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 1 1 1 అని రాస్తాం. ఇక్కడ p అంటే L equals to 1 కాబట్టి వాల్యూ 1 1 1 అని రాస్తాం. తర్వాత పోతే ఇక్కడ m వాల్యూ మనం ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం? ఇఫ్ L is equals to 1, m can have values, m is equals to -1, 0, +1. It can have values from -L to +L. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ -1, 0, +1 అని అర్థం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ రాసినప్పుడు దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం -1, ఇక్కడ 0, +1. ఇలా మనము 3 ఎలక్ట్రాన్స్కి m వాల్యూస్ మనం రాయాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి రాస్తాం. స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1. అప్పుడు ఏం రాస్తాము? +12 అన్న రాయండి ఆర్ -12 అన్న రాయండి. లేదంటే ఇలా రాయండి, +or -12. లైక్ దిస్. హియర్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నప్పుడు అది క్లాక్ వైజ్ అయినా తిరగచ్చు, లేదంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయినా తిరగచ్చు. కాబట్టి నువ్వు ఎలా రాయొచ్చు? +of ఆర్ -of అన్న రాయొచ్చు. సో లైక్ దిస్. రేపు ఎగ్జామ్లో ఏమడుగుతాడు? క్వాంటమ్ నెంబర్స్, దీనికి 3pxలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్కి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయండి. ఎగ్జామ్లో ఇలా రాస్తాడు, పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్లో ఇలా అడుగుతాడు. లేదంటే ఇక్కడ ఉండే 3 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్కి రాయండి. హియర్ మనం ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఎలక్ట్రాన్స్ రాసండి. 3 1 -1 +or -1 +of. సో ఇక్కడ 3 1 0 +or -of 3 1 +. So here no 2 electrons have same set of 4 quantum numbers. ఇవన్నిటి కూడా ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లకు కూడా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. సపోజ్ సేమ్ ఎలక్ట్రాన్స్లో ఉన్నాయి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో చూద్దాం మనం. 4s2 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాద్దాం. దీనికి ఎన్ని క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయి ఉంటాయి? ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయాలి, దీనికి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయాలి. ఎందుకు? దాంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నువ్వు రాయాల్సి ఉంటుంది. చూద్దాం. n ఈ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఉంది? 4th ఆర్బిట్ అంటే 4. ఈ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఉంది? 4th ఆర్బిట్. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 4 4 రాస్తాం. n = 4. తర్వాత l =
దేంట్లో ఉంది 0. ఎందుకు? ఇక్కడ L = 0 అంటే s ఆర్బిటాల్ అని అర్థం. కాబట్టి Lకి వాల్యూ ఏమి ఇచ్చావు? 0. తర్వాత m. ఇఫ్ L = 0, m ఏంటి? 0. తర్వాత చూస్తాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ క్లాక్ వైజ్ తిరిగింది. ఎందుకోసం అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ విల్ రొటేట్ క్లాక్ వైజ్, అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ రొటేట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ ఆఫ్గా, ఇంకొకటి మైనస్ ఆఫ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయడం జరిగింది. అంటే హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, దీస్ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ గివ్స్ ద జామెట్రికల్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ ఆర్బిట్. ఏ ఆర్బిట్లో ఉంది, ఏ ఆర్బిటాల్లో ఉంది, ఏ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటంలో ఉంది, దెన్ హియర్ వాట్ ఏ స్పిన్లో ఉంది అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ రిప్రజెంటేషన్ వల్ల ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు అంటాడు, ఆక్సిజన్లో వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయండి. ఏమన్నాడు? ఆక్సిజన్ యాటంలో వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల క్వాంటమ్ నెంబర్లు చెప్పండి అంటాడు. ఆక్సిజన్ రాసుకోండి, ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. దీంట్లో వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, పిలో 4 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఆక్సిజన్లో వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉన్న ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క క్వాంటమ్ నెంబర్స్ చెప్పండి. అంటే అప్పుడు N, L, M, S ఇవి మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఏ ఆర్బిట్లో ఉంది ఇది అంటే దీని యొక్క క్వాంటమ్ నెంబర్స్, దీని యొక్క క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత? ఏ ఆర్బిట్లో ఉంది? 2. ఈ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఉంది? 2. రెండు సేమ్ ఆర్బిట్లో ఉన్నాయి. ఓకే. పి ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి. ఏ ఆర్బిటాల్లో ఉంది? పి ఆర్బిటాల్. పి ఆర్బిటాల్ అంటే ఎంత? L = 1. రెండు పి ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి కదా. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం m. ఇఫ్ L = 1 అన్నాం అనుకోండి, m కెన్ యూ హ్యావ్ వాల్యూస్ ఏంటి? -L, 0, +1. అంటే ఇక్కడ -1, 0, +1. దీని వాల్యూ ఏముంది? ఇక్కడ ఏం వాల్యూ? 0. దీనిది ఏముంటుంది? +1 అకార్డింగ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం. తర్వాత ఇక్కడ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏంటి? క్లాక్ వైజ్ ప్లస్ ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్. ఇదేంటి? ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్లు యొక్క సేమ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఉండవు, డిఫరెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ N = 2 ఎందుకు రాసాం? ఇది సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఉంది కాబట్టి. L = 1, 1 ఎందుకు? P అనేది 1 కాబట్టి. M = 0 + 1 అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటం. దీనికి 0, దానికి +1. దీనికి ఏంటి? S ఆర్బిటాల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆఫ్. So like this they explained clearly about quantum numbers. 3s2, 3p6, 4s2, 3d 3. ఇక్కడ ఏమైంది? ఎస్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్? 2. డిలో 3. 1, 2, 3. 3 electrons. And here write the quantum numbers for d ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్కి రాయమన్నాడు అనుకోండి. దీనికి రాయాలి, దీనికి రాయాలి, దీనికి రాయాలి, మూడింటికి రాయాలి.
అంటే ఏం రాయాలి దీనికి? సపోజ్ n రాయాలి, L, M, S. సో ఇక్కడ n అనేది ఏం రాయాలి? సపోజ్ 3D 3 ఉంది, దానికి మీరు ఏం రాస్తారు అంటే ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3. ఎందుకు? ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి d ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 3d3 అని రాయాలి. తర్వాత L అనేది d ఆర్బిటాల్కి ఏముంది ఇక్కడ? 2 2 2 2 అని మనం రాయాలి. తర్వాత ఇదేంటి? L = 2 అంటే m కెన్ హ్యావ్ వాల్యూస్ -L, -2, -1, 0, 1, 2. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? -2, -1, 0, 1, 2. అంటే m కెన్ హ్యావ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ వాట్? -2, -1, 0. ఎందుకు? ఈ మూడిట్లలో ఫస్ట్ 3 దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి dxy, dyz, dxzలో ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి -2, -1, 0గా మనము పేర్కొనడం జరిగింది. తర్వాత స్పిన్. ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1. కాబట్టి ఏం చెప్పాలి? +or-. ఇక్కడ +or-, ఇక్కడ +or-. సో ఈ విధంగా +or- అని చెప్పాలి. సో లైక్ దాట్ హియర్ వాట్ మనము 3D 3గా మనం చెప్పాలి, అంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇవి క్వాంటమ్ నెంబర్స్. రేపు ఎగ్జామ్లో పాలిటెక్నిక్లో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతుండవచ్చు, ఏదో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేసి దాని క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయండి అన్నట్టు మీరు రాయాలి. ఇలా ఇది క్వాంటమ్ నెంబర్స్. సపోజ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ రాయమంటే ఇవి క్వాంటమ్ నెంబర్స్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ రాయమంటే ఇవి క్వాంటమ్ నెంబర్స్. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, ఎజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అండ్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గివ్స్ ద జామెట్రికల్ అడ్రస్. ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏ ఆర్బిట్లో ఉంది, ఏ ఆర్బిటాల్లో ఉంది, ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఓరియంటేషన్లో ఉంది, ఏ స్పిన్లో ఉంది అని క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. 2 types of electronic configurations are there. One is NLX method and the one is box method. So here మీకు తెలుసు, ఇక్కడ సపోజ్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఓన్లీ s ఆర్బిటాలే ఉంటుంది. సెకండ్ ఆర్బిట్లో s అండ్ p. థర్డ్ ఆర్బిట్లో s, p, d. ఫోర్త్ ఆర్బిట్లో s, p, d and f orbitals. Here first orbit contains only 2 electrons, second orbit 8, 18 and 32 electrons, so on. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి 1s2 అని రాస్తాము. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు అని అర్థం. అలానే సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఏమున్నాయి? సెకండ్ ఆర్బిట్లో s ఆర్బిటాల్, సెకండ్ ఆర్బిట్లో p ఆర్బిటాల్. ఆ 2 ఎన్ని ఉంటాయి? sలో 2 ఉంటాయి, pలో 6 ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ 2s2, 2p6. సెకండ్ ఆర్బిట్ కెపాసిటీ ఎంత? 8. కాబట్టి ఇక్కడ 6 + 2 ఎంత? 8. సో సిమిలర్లీ థర్డ్ ఆర్బిట్ చూసినట్టయితే 3s2, 3p6, 3d10. ఫోర్త్ ఆర్బిట్ చూసినట్టయితే 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. తర్వాత 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, సో ఆన్. సో ఇలా ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉంటాయి.
సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఎస్ అండ్ పి రెండు ఉంటాయి. థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఎస్ పి డి మూడు ఉంటాయి. థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఎస్పీడిఎఫ్. సో ఇలా 2, 6, 2, 8, 18, 32, 50 సో ఆన్ ఇలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అయితే బోర్ బ్యూరీ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేసిందంటే ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినాడు. హౌ లైక్ దిస్, ఇక్కడ క్రాస్ ఒక లైన్స్ ఇలా పెట్టేసి అతను ఒక రకమైన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ వాట్ 1s2 షెల్ అని చెప్పినాడు. 1s2 మళ్ళీ అది పైకి వెళ్తే సో సెకండ్ ఆర్బిట్ అక్కడ ఏమొస్తుంది 2s2. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 2p6 అంటే నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ 3s2, నెక్స్ట్ 3p6, తర్వాత 4s2, తర్వాత పోతే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నెక్స్ట్ 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. So like this it gives the energy level diagram. So this is called NLX method or energy level diagram. Means what? How these electrons are entering into the respective orbitals. Make doubt రావచ్చు. Why electrons always enter into 1s2 shell? Why not 2s? Why not 3s? అన్న విషయాన్ని మీరు అడగొచ్చు. అంటే అకార్డింగ్ టు హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్. మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పైన చూసుకొని మళ్ళీ మనం ముందుకు వస్తాం. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ 1s2 షెల్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ 2s2, నెక్స్ట్ 2p6, నెక్స్ట్ 3s2, నెక్స్ట్ 3p6, నెక్స్ట్ 4s2, నెక్స్ట్ 3d. So here what happened? After 3p electrons enter into 4s instead of 3d. ఎందుకు? వై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3d? ఈ 2 పక్క పక్కన ఉంది కదా సెకండ్ ఆర్బిట్. మరి థర్డ్ ఆర్బిట్ కూడా దీని పక్కనే ఉండాలి కదా. ఈ మధ్యలో ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఎందుకు వచ్చింది? దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్త్ ఆర్బిట్ తర్వాత థర్డ్ ఆర్బిట్ తర్వాత ఫోర్త్ ఆర్బిట్ తర్వాత ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ తర్వాత అగైన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్. వై ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అన్న విషయాన్ని చూస్తే ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు AUF BAU ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, according to Aufbau principle, electrons always occupy the lowest energy level first. అంటే ఇతను అకార్డింగ్ టు n+l రూల్ అని చెప్పినాడు. n+l. వాట్ ఈజ్ n? n is nothing but orbit. What is L? L is nothing but orbital. L orbital. n+l rule. అంటే L ఆల్వేస్ ఆక్యుపై ద లో. అంటే ఏదైతే తక్కువగా ఉంటుందో n+l వాల్యూ అవి ఎలక్ట్రాన్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతాయని హాఫ్బౌ అనే సైంటిస్ట్ మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ n+l రూల్, ఇక్కడ ఏంటి 1+0. ఎందుకు? ఇఫ్ L ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే S ఆర్బిటాల్ అని, L ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే P అని, L ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే D అని, L ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే F ఆర్బిటాల్ అని మనకు తెలుసు అకార్డింగ్ టు ఎజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో హియర్ 1+0. ఎందుకు 0? ఇక్కడ అంటే L వాల్యూ 0 కాబట్టి మనం 0 పెట్టుకున్నాం. 1 అంటే ఇక్కడ n అంటే ఏంటి 1, 0. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 1. అలానే
ఇక్కడ చూడండి 2 ప్లస్ 0. ఎందుకు అంటే n ఈక్వల్స్ టు 2, l ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి 2. ఇక్కడ 2 ప్లస్ 1 అని రాస్తున్నాను. వై? ఇక్కడ p వాల్యూ ఈజ్ 1. సో దట్ ఈస్ వై హియర్ 2 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. హియర్ 3 ప్లస్ 0. 3 ఎందుకు? ఇక్కడ n ఈక్వల్స్ టు థర్డ్ ఆర్బిట్ కాబట్టి 3. 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 3. ఇక్కడ ఏంటి? 3 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. ఇక్కడ 4 ప్లస్ 0 4. ఇక్కడ 3 ప్లస్ d అంటే ఎంత? 2. కాబట్టి ఏంటి? 5. ఇక్కడ ఏంటి? 4 ప్లస్ p అంటే ఎంత? 1 5. 5 ప్లస్ వాట్? 0 5. 4 ప్లస్ వాట్? 2 ఈక్వల్స్ టు వాట్? 6. అంటే నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు, వై ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ 1s2 షెల్ ఫస్ట్? అప్పుడు చెప్పాలి హియర్ ఇట్ కంటైన్స్ వాట్? లోయెస్ట్ n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ అని చెప్పాలి. అన్నిటికన్నా తక్కువ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి అది 1s ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్లు అనేటివి ఎంటర్ అవుతాయి. తర్వాత దేంట్లో ఎంటర్ అవుతాయి? 2sలో. చూసారా? దీని n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 1, దీని n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 2. మరి దాని తర్వాత ఏముంది? n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ ఎంత? దీనికి 3. అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ దీస్ 2 ఆర్బిటాల్స్ కంటైన్స్ 3. n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ రెండింటికి సమానంగా ఉంది. మరి అటువంటప్పుడు ఏది ఎంటర్ అవుతుంది అంటే, ఇలా n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 1 ఉంటే ఓకే, 2 ఉంటే ఓకే, 3 ఒకవేళ సమానం ఉన్నట్టయితే వాటి యొక్క n వాల్యూ తీసుకోండి. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లు దేంట్లో ఎంటర్ అవుతాయి? సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఫస్ట్, తర్వాత థర్డ్ ఆర్బిట్లో నెక్స్ట్ ఎంటర్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ 2p తర్వాత 3sలోకి ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్ళాయి. నెక్స్ట్ ఇకపోతే ఇక్కడ 2p ఆర్బిటాల్ యొక్క n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 4. ఇక్కడ 4s కూడా 4. మళ్ళీ ఇక్కడ రెండిటికి సమానంగా మనకి n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూలు ఉన్నాయి. అంటే ఏంటన్నట్టు? n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 4 ఉన్నట్టయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ లోవర్ n వాల్యూ. ఇది 4, ఇది 3. అంటే 3వ కక్షలో మొదలు ఎంటర్ అయిన తర్వాత 4వ కక్షలో ఎంటర్ అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చాలాసార్లు క్వశ్చన్లు అడగడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటాడు? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీ పాలిటెక్నిక్లో ఇలా అడుగుతాడు. ఏమని? 3p తర్వాత 3d రావాలి, కానీ 3pకి 3dకి మధ్యలో 4s ఆర్బిటాల్ వచ్చింది. ఎందుకు వివరించండి, లేదంటే ఈ కింది వాటిని సెలెక్ట్ చేయండి, ABCD అని ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? చెప్పాలి 3p ఆర్బిటాల్లో 3p ఆర్బిటాల్ యొక్క n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 4, 3d ఆర్బిటాల్ యొక్క n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 5. కానీ ద n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 4s యొక్క n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 4. అంటే దీనికన్నా 3d కన్నా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్లు ఫస్ట్ 4s ఎంటర్ అయిన తర్వాత 3dలోకి ఎంటర్ అవుతుంది అని చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? దీని n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ 3d కన్నా తక్కువ కాబట్టి 3d ఎంటర్ అయిన తర్వాతనే 3dకి పోతుంది. అంటే 4s ఎంటర్ అయిన తర్వాత 3dకి వెళ్తుందని చెప్పాలి. ఇది వెరీ వెరీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఈ 3 ఆర్బిటాలు 3d అనుకోండి, 4p అనుకోండి, 5s అనుకోండి, ఈ మూడింటికి n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సమానంగా ఉంటుంది. అయితే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఎంటర్ అవుతున్నాయి? థర్డ్లో, తర్వాత ఫోర్త్లో, తర్వాత ఫిఫ్త్లో. ఎందుకు? ఒకవేళ n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సమానంగా ఉన్నట్టయితే n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సమానంగా ఉన్నట్టయితే ఏం జరుగుతుంది? n వాల్యూ లోవర్ n వాల్యూ ఫస్ట్.
ఎంటర్ కావాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం క్షుణ్ణంగా చూడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీటిని హాఫ్బౌ అనే సైంటిస్టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఆల్వేస్ ఎంటర్ ఇంటూ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫస్ట్, ముందుగా లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎంటర్ అయిన తర్వాతనే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి పోతుందనే విషయాన్ని మనకు n+L ఈక్వేషన్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. అకార్డింగ్ టు హాఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, హియర్ ఇట్ కంటైన్స్ లోయెస్ట్ n+L వాల్యూ. సో నెక్స్ట్ 2s2 2p6, నెక్స్ట్ 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6. So like this, here what happened, according to the n+L value, it contains lowest energy level. కాబట్టి మనము ఫస్ట్ రాయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హాఫ్బౌ రూల్ ప్రకారము వాటి యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ అన్నిటికన్నా లోయెస్ట్ ఎనర్జీలో 1s ఉండి తర్వాత 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p సో ఆన్ ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హాఫ్బౌ వాటర్ ప్రిన్సిపల్. So according to Aufbau principle, electrons always occupy the lowest n+L value. n+L value rule ప్రకారము మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ దేంట్లో ఎంటర్ అవుతాయి, 1s2 షెల్లో. ఏ ఒక యాటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినా ఫస్ట్ మనము 1s2 నుండి స్టార్ట్ చేయాలి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెగ్నీషియంది రాసిన మెగ్నీషియం 12 వీటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమంటే 1s2 2s2 2p6 3s2 అంటే దీంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడ వరకు అయితే 12 యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు 2+2+6+2 ఆ విధంగా మనం ఒకటికి కట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అని చెప్పొచ్చు. అలానే మనకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో ముఖ్యంగా క్రోమియం అండ్ కాపర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాని యొక్క ప్రత్యేకమైన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకు ఉంటుంది. క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 24. దీనిలో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. సో ఇక్కడ 4s2 ఇక 20 10 10 20 నెక్స్ట్ 3d4గా మనం రాయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి, d ఆర్బిటాల్లో మనకు 1 2 3 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఇలా రాస్తే అది తప్పు అవుతుంది. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ హుండ్ అనే సైంటిస్ట్ అకార్డింగ్ టు హుండ్స్ రూల్ ఏం చెప్పినాడు, ఇఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ కంటైన్స్ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ they are stable. So here p orbital half filled అంటే సగం నిండినా లేదంటే పూర్తిగా నిండినా ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ స్టేబుల్. లేదంటే d ఆర్బిటాల్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ నిండినా 1 2 3 4 5 ఇలా నిండినా లేదంటే ఇలా డీలో 5 ఉన్నా లేదంటే డీలో 10 ఉన్నా దే ఆర్ స్టేబుల్. అకార్డింగ్ టు హుండ్స్ రూల్ హాఫ్ ఫిల్డ్ సగము నిండినా లేదంటే కంప్లీట్గా నిండినా ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. 3p3లో చూసినట్టయితే దీంట్లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ 3p5 దీంట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. మరి ఈ రెండిట్లలో ఏది స్టేబుల్,
ఏది అన్స్టేబుల్? మనం ఇప్పుడు అనుకుంటాం Pలో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ Pలో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ స్టేబుల్ అనుకుంటాం. దీంట్లో 3 కాబట్టి 1 2 3 అని రాయాలి. 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 1 2 3 4 5 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది మనం ఏమనుకుంటాం? ఎక్కువ స్టేబుల్ అనుకుంటాం. దేనికన్నా? దీనికన్నా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండిట్లలో అకార్డింగ్ టు హాఫ్బౌ రూల్ విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్? సో ఇది అకార్డింగ్ టు హాఫ్బౌ సగము నిండినా లేదంటే కంప్లీట్గా నిండినా, చూడండి, కంప్లీట్గా నిండినా దే ఆర్ స్టేబుల్. ఇది స్టేబులే, ఇది స్టేబులే. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఎందుకు? హాఫ్బౌ ఏం చెప్పాడు? అయితే హాఫ్ ఫిల్డ్ అన్న ఉండాలి, లేదంటే కంప్లీట్గానే ఉండాలి. కానీ ఇలా సగం కాకుండా అలా హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఇది ఒకటి రూల్. ఇది నెంబర్ 1 రూల్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఏంటా 1 రూల్? హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ 4D మీరు తీసుకోండి. 4D 4 తీసుకోండి. అంటే డి ఆర్బిటాల్లో మనం ఏం చేస్తాము? 5 డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 1 2 3 4. అయితే 4D5 1 2 3 4 5. ఈ రెండింటిలో ఏది స్టేబుల్ అంటే మనం 4D5 అని చెప్తాం. ఎందుకు? ఇది కంప్లీట్లీ హాఫ్ ఫిల్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. దేనికన్నా? 3D4 కన్నా. సో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్. సెకండ్ రూల్ అంటే 5p 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈచ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్ కెపాసిటీ ఎంత? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. దీంట్లో 2 ఉంచగలము, దీంట్లో 2 కెపాసిటీ, దీంట్లో కూడా 2. అంటే 1 1 1 ఇలా ఫిల్ చేయొచ్చు. లేదంటే నువ్వు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు నింపొచ్చు. మరి ఏది సరి అయినది అంటే అకార్డింగ్ టు హున్స్ రూల్ ఆల్వేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఆక్యుపై 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్, దెన్ పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇలా మనము రాయవద్దు. ఎందుకు? ఏవైతే డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయో p ఆర్బిటాల్స్లో px py pz వాటికి సమానమైన ఎనర్జీ కలిగి ఉంటుంది. దాని తర్వాత పేరింగ్ టేక్స్ ప్లేస్. అలా సమానంగా ఉండి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అయిన తర్వాతనే జతపరచాలి. కానీ ఇలా మనం ఫిల్ చేయొద్దు. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ 4D6 ఉందనుకోండి. మీరు 2 ఈచ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇలా ఫిల్ చేస్తానని నువ్వు ఇలా ఫిల్ చేసావనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? అది తప్పు. హున్స్ నియమం ప్రకారం అది తప్పు. మరి ఎలా ఫిల్ చేయాలి? ముందుగా 1 1 1 4 5 ఇలా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ జతపరచాలి. ఇలా ఉండాలి, కానీ ఇలా ఉండకూడదు. ఈచ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్ విల్ ఆక్యుపై 1 ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్. తర్వాత పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అకార్డింగ్ టు హున్స్ రూల్ అని మనం తెలుసుకుంటాం. దీంట్లోనే ఈ 2 రూల్ను మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో అనువర్తింపజేసినట్టయితే 1 నుండి 30 అటామిక్ నెంబర్లో క్రోమియం అండ్ కాపర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ రెండిటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది. దీని మీద చాలా శ్రద్ధ వహించాలి. దాంట్లో హున్స్ నియమం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్రోమియం అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 24,
ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్టయితే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 24 3d4. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ క్రోమియం. మరి వ్యాలెన్సీ షెల్ చూసినట్టయితే వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని అడుగుతాడు. అప్పుడు నేను చెప్పాలి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే ఉన్నాయని. మరి వాట్ అబౌట్ డి ఆర్బిటాల్? డి ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? దీంట్లో 1 2 3 4 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి. మరి ఇది స్టేబులా మరి అన్స్టేబులా? మరి స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ ఎలా రాస్తాము అంటే ఇక్కడ మనకు ఇది అన్స్టేబుల్. మరి ఏ విధంగా స్టేబుల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉండే ఎలక్ట్రాన్ దీనికి జంప్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? దీంట్లో 1 ఎలక్ట్రాను, దీంట్లో 5 ఎలక్ట్రాన్లు. అంటే ఈ విధంగా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 3p యూ హ్యావ్ టు రైట్ 4s1 3d5. ఇలా ఎందుకు రాసావు? ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎందుకు తప్పు? ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎందుకు కరెక్టు? అంటే అకార్డింగ్ టు హున్స్ రూల్ of maximum multiplicity, here half filled or completely filled orbitals are more stable when compared to incompletely filled orbitals. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ? d4 ఉంటే స్టేబులా అన్స్టేబులా? అన్స్టేబుల్. ఎందుకు? d ఆర్బిటాల్ కెపాసిటీ 5 హాఫ్ ఫిల్డ్ అయితే, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అయితే 10. అంటే dలో 5 ఉన్నా స్టేబులే, లేదంటే 10 ఉన్నా స్టేబులే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది స్టేబులా? కాదు. ఇది స్టేబులా? స్టేబులే. కాబట్టి ఇలా రాసావు. ఎస్ స్టేబులా? ఇక్కడ స్టేబులే, ఇక్కడ స్టేబులే. ఎందుకు? హాఫ్ ఫిల్డ్ సగం నిండినా లేదంటే కంప్లీట్లీ నిండినా ఇవి 2 స్టేబుల్. కాబట్టి మనం ఇలా రాసినా దాంట్లో స్టెబిలిటీలో ఏమాత్రం తేడా పడదు. కాబట్టి ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ జంప్ అయి ఈ విధంగా రాస్తాము. కాబట్టి ఫైనల్గా మీరు ఎప్పుడైనా క్రోమియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమంటే మీరు ఇలానే రాయాలి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు రావడం జరుగుతుంది. దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా రాయండి. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ఇలా మీరు రాయండి. వెరీ 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 అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. మీరు ఎప్పుడు ఇలా రాయవద్దు. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని మీరు మర్చిపోండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్వేస్ 4s1 3d5 ఇలానే రాయాలి. ఆఫ్టర్ 3p6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ 4s1 అండ్ 3d5. ఇది వెరీ వెరీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలానే మనము కాపర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా రాసి దాంట్లో ఉన్న ఏది ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనము చూద్దాం. కాపర్ది 29. దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినట్టయితే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9గా మనం చెప్తాం ఇక్కడ. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎస్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎస్ స్టేబులా అన్స్టేబులా? స్టేబులే. ఎందుకు స్టేబుల్? దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, దాని కెపాసిటీ 2 కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి స్టేబుల్. మరి డి స్టేబులా? ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. కాబట్టి డీలో 10 ఉన్నా స్టేబులే, డీలో 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా స్టేబులే. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్టయితే 4s1 3d10గా మనం రాయాలి. ఈ ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో జంప్ అవుతుంది. అంటే దీంట్లో మనము 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా స్టేబులే. అలానే ఇప్పుడు దీంట్లో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 3p ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ ఇంటూ 4s ఆర్బిటాల్ 4s1 3d10గా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. చాలాసార్లు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కాపర్ ఈజ్ అని ఇస్తాడు, 4s2 3d9 ఇస్తాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. కానీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో ఇక్కడ 4s1 3d10గా మీరు రాయాలి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పాలిటెక్నిక్లో కంపల్సరీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. మనం ఒకసారి మొత్తం కాపర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ
Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 వాట 3d10. సో ఈ విధంగా మనము కాపర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని చాలా సిస్టమేటిక్గా రాసుకోవాలి. ఇది చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఏమని? కాపర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమిటి? ఇక్కడ 4s1 3d10 రాయాలి. ఎందుకోసం అంటే మన హున్స్ రూల్ ప్రకారము హాఫ్ ఫిల్డ్ లేదంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్లో 1 ఉన్నా ఎస్లో 2 ఉన్న స్టేబులే కాబట్టి 4s1 3d9 ఉంటే అన్స్టేబుల్ కాబట్టి దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి ఇవ్వడం వల్ల ఇక్కడ 3d10 4s1 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్గా మనం రాయడం జరిగింది. అయితే ఫైనల్గా మనం కాపర్ అండ్ క్రోమియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు ఫైనల్గా రాస్తాం. 24 క్రోమియం 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5గా మనం రాయాలి. నెక్స్ట్ 29 కాపర్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. సో ఈ విధంగా మనము యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమేటికల్లీ. దీస్ టూ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1 to 30లో ఈ రెండు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చాలాసార్లు చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దీన్ని మనం ఇంకో రకంగా రాయొచ్చు. ఎలా? ఇప్పుడు సపోజ్ 24 ఉందనుకోండి, క్రోమియం రాసి వీటి మొత్తం కలిసి ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ 10 + 18 అంటే ఏంటి? ఆర్గాన్. అంటే ఇలా ఆర్గాన్ రాసి ఏం రాయొచ్చు? 4s1 3d5గా కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఆర్గానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మరియు 4s1 3d5గా రాయొచ్చు. లేదంటే దీనికి కాపర్కి ఎలా రాయొచ్చు మీరు? ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 4s1 3d10గా మనం రాయొచ్చు. చాలా కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో లేదంటే మీకు ఇప్పుడు రాబోయే పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ రావస్తుంది. ఏంటి? ఎలా వస్తుంది? కాపర్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, క్రోమియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని కంపల్సరీ అడుగుతాడు. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే కొన్నిసార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు మిమ్మల్ని, వ్యాలెన్సీ షెల్లో కాపర్ వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి? కాపర్ వ్యాలెన్సీ షెల్లో అంటే ఇక్కడ 4th ఆర్బిట్ చూసుకోవాలి మనము. 4th ఆర్బిట్లో ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పాలి. 3d అనేది 3rd ఆర్బిట్ అనేది వ్యాలెన్సీ షెల్ కాదు, ఇది వ్యాలెన్సీ షెల్. వ్యాలెన్సీ షెల్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పాలి. సో ఇక్కడ కూడా వ్యాలెన్స్ షెల్ క్రోమియంలో వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పాలి. సో ఈ విధంగా మనము యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ what a electronic configuration. Compulsory you will get one question in polytechnic entrance exam. సో కాబట్టి మీరు మళ్ళీ దాన్ని వాట్ జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసుకొని ఆ రెస్పెక్టివ్ వాట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసి దాని బ్యాలెన్స్ షెల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని మీరు చూడండి.